ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਵੀਰ ਸਰਨਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਲਾਈਵ ਮੋਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 10 ਜੋ ਅਡੋਲ ਮਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਜੂਬਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸੀ ਆਪੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ I think the dialogue starts with ਗੁਰਬਾਣੀ, we get answers and question both। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਕੀ। Be afraid if you have any fear other than the fear of the Lord। आओ इस सब्जेक्ट के ऊपर वीर स्वरणजीत सिंह जी नाल अगे सांझ करिए। ओवर टू वीर स्वरणजीत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। ते जिवें वीर चरणजीत सिंह ने दस्सिया जो अज दा टॉपिक है वो लाइफ मॉड्यूल 10 दे विच है, डरिए जे डर होवे होर। कि अगर परमात्मा दे डर तो इलावा सानू कोई भी डर होए ते सानू उस तो डरन दी लोड़ है। सानू उसी डर तो भी सानू डरना चाहिए कि ये डर सानू क्यों है। सो एक इंसान दी जिहड़ी है वो बड़ी एक नैगेटिव साइक भी हुंदी है, एक पॉजिटिव साइक भी हुंदी है। इस साइकोलॉजी दे विचकार पॉजिटिव है जिहड़ी सानू अगे प्रेरित करदी है, मोटिवेट करदी है। असीं उठदे हां, हिम्मत करदे हां, काम करदे हां, बहुत कुछ अपने लाइफ दे विचकार एक लाइफ स्पैन दे विचकार बहुत कुछ किया जाता है। और जो एक नैगेटिव साइकोलॉजी है वो सानू कित्थे ब्रेकां लगा दिंदी है, कित्थे सानू परेशान करदी है, सानू अगे वधण तो रोकदी है। हर एक दी लाइफ दे विच जो सुख दुख हैं वो डेफिनेटली आते ही हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होएगा जो कि मेरी जिंदगी सिर्फ तो सिर्फ सुख आए हैं, दुख कोई नहीं आया, या ये कहे कि मेरी जीवन सिर्फ तो सिर्फ दुख आए ने, सुख नहीं आया। irrespective of social status, irrespective of the background, whether we are educated, non-educated or we belong to any class, सुख और दुख दोनों हर इंसान दे नाल जुड़े हुए ने। और अगर इहदे नाल नैगेटिव साइक दे नाल ठीक तरह नाल डील नहीं किया जाए तो इट इंपैक्ट्स अस मैंटली। उस तो बाद स्ट्रैस रहना, स्ट्रैस अगर ज़्यादा हो जाए तो एक लेवल तो बाद वो डिप्रेशन भी हो सकता है। और कई लोग मतलब अपना एक अल्टीमेट कुछ डिसीजन लैके लाइफ छोड़ भी जाते हैं, सुसाइड तक दे भी केस हो जाते हैं। सो इस दे उत्ते दुनिया दे विचकार बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हुई है। सब्जेक्ट जो है वो लखां लोगों ने इन अलग अलग सब्जेक्ट्स से रिसर्च की है। उन्होंने कुछ दुनिया नूं समझाने की कोशिश की है। साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट दे सब्जेक्ट्स हैं, वो इसी नाल टिपिकली डील करते हैं। उसी तरह जो जो रोशन हुई रूहां आईयां इस धरती दे उत्ते, उन्होंने भी मार्ग दिता है जिहदे नाल कि असी नैगेटिव जो साइकोलॉजी उहदे ट्रैप चों बच सकते हैं और जीवन नूं बहुत साफ सुथरा सुंदर बना के गुरु दे दस्से हुए मार्ग ते चल सकते हैं। तो गुरु साहिबान ने बहुत ही सोहने सुचज्जे तरीके नाल इस पूरे सब्जेक्ट नूं लिया है और अलग अलग जगह ते साडे कोल इहदे रैफरेंसिस आंदे ने गुरबाणी च। उन्हां नूं असीं ठीक तरह इंटरप्रेट करना है, ठीक तरह समझना है, लाइफ दे विच कोशिश करके इंप्लीमेंट करना है। और ये कहना बहुत मुश्किल है कि जदों असी इस मार्ग ते चल पैंदे हां ते या फिर जिस तरह गुरु साहिबान ने दस्सिया है तो साडे डर शायद पूरे खत्म हो जाते हैं। आई थिंक ये बहुत ही उच्ची अवस्था है जिथे इंसान कह सके कि मैं निर्भव हो चुका, कि मैनू भी भौ नहीं है, मैं गुरु रब्बी गुण नूं पूरी तरह अपना लिया है। तो वो शायद बहुत ही टफ सिचुएशन है। कोई विरला कोई होएगा जो कहे मैं डरां तू, चिंतावां तो, दुखां तो पूरी तरह मुक्त है। पर फिर भी इन्हों कंट्रोल च रखना, एक लिमिट तक
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਫੈਸਿਸ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 9 ਮੋਡਿਊਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਲਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ 10ਵਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਰ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਫ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਆਈ ਲਰਨਡ ਦੈਟ ਕਰੇਜ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਫੀਅਰ। ਕਿ ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਦ ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਆਫ ਇਟ, ਕਿ ਫੀਅਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫੀਅਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੇਜੀਅਸ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦ ਬਰੇਵ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਫੀਲ ਅਫਰੇਡ। ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਹੂ ਕੌਂਕਰਸ ਦੈਟ ਫੀਅਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਅਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਖਾਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੀ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੀ ਗੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫੀਅਰਲੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੀ ਗੁਣ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵਸਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ, ਨੋ ਹੈਟਰੇਡ। ਸੋ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਹੈ ਡਰੀਏ ਜੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਹੋਰ, ਕਿ ਤਾਂ ਡਰੀਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿ ਡਰੀਏ ਜੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਹੋਰ, ਡਰ ਡਰ ਡਰਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸੋਰ। ਕਿ ਬੀ ਅਫਰੇਡ if you have any fear other than the fear of moving away from the Lord। ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ afraid in fear and living in fear mind is held in confused noise। ਇੱਕ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਧੇਗੀ ਉਤਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਮਨ ਸ਼ੋਰ ਵਧੇਗਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਨੇ ਡਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਡਰ ਡਰ ਡਰਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸ਼ੋਰ, ਡਰ ਤੋਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸ਼ੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਝ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ हैं, ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ हैं, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ,
ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਠੀਏ ਸੁਣੀਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਸ ਸੇਧ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਐਸਪੈਕਟ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਵੇਕਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਜੋੜੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਫੀਅਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਨਸ ਸਪਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਵਾਇਸ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ। ਸੋ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਵਰਡ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਰ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਡਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੋਏ, ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੀਅਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੀ ਫੇਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫੀਅਰ ਆਇਆ ਔਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ 'ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਆਵਰ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੈਟਬੈਕ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਰਨਡ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਫੀਅਰ ਟੂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਟੂ ਮਿਜ਼ਰੀਜ਼। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਫੀਅਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਜੋ ਸੈਟਬੈਕ ਸੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਸੈਕਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਮਿਜ਼ਰੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ 8-10 ਸਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਮਿਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7, 7:30, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਉਂ 7, 7:30 ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 8 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 8:30 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਐਗਜ਼ਾਇਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 8:30 ਦੇ 9 ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और फिर 10, 10:30, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਿਲੀਵਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਤੇ ਫੀਅਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਇਟੀ ਟੂ ਮਿਜ਼ਰੀ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੀਅਰ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮਿਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕਸ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੈਟਬੈਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਫੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵਰਡ ਹੀ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਅਰ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਿਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮਿਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੈਟਬੈਕ ਸੀ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਡਿਸਬਿਲੀਫ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਡਿਸਬਿਲੀਫ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਂਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮਿਜ਼ਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੇਜ਼ਿਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਮਿਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਸਿੰਕ ਇਨ ਹੋਣ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ 2 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਮਿਜ਼ਰੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਜ਼ਰੀ ਦੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਿਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਚ ਸਮਝੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੋ ਮਾਰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮਿਜ਼ਰੀਜ਼ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੀਅਰਸ। ਇਹ ਫੀਅਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਫੀਅਰਸ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਇਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਜ਼ਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਡਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਡਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਸਟ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਸਟ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਅਰਲੈਸ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਫੀਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 52 ਅੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੱਡਾ ਤੋਂ ਡੱਡਾ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ,
ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ ਡਰ ਜਾਈ, ਤਾਂ ਡਰ ਮਹਿ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਜੋ ਡਰ ਡਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲਾਗੇ, ਨਿਡਰ ਹੁਆ ਡਰ ਉਰ ਹੋਏ ਭਾਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਡਰ ਅਗਰ ਹੋਏ, ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ, ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡੱਡਾ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡੱਡਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਡੱਡਾ ਵਰਡ ਧਿਆਨ ਅੱਖਰ ਧਿਆਨ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਡਰ ਉਪਜੇ, ਜਦੋਂ ਡਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਡਰ ਉਪਜੇ, ਡਰ ਜਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਡਰ ਮੇ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਡਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਜੋ ਡਰ ਡਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲਾਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਡਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਡਰ ਡਰੇ, ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਡਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਨਿਡਰ ਹੁਆ ਡਰ ਉਰ ਹੋਏ ਭਾਗੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਫੀਅਰਸ ਆਰ ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵੈਨ ਦੇ ਹੈਲਪ ਅਸ ਸਟੇਇੰਗ ਔਨ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਅਗਰ ਉਹ ਫੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੀਅਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਫੀਅਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਲ ਅਦਰ ਫੀਅਰਸ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਡੈਲਟ ਵਿਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫੀਅਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫੀਅਰਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੀਅਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਜੋ ਡਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੇਨ ਟਾਈਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਫੀਅਰਸ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਫੀਅਰਸ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਫੀਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੌਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਫੀਅਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੌਸ਼ਨਸ ਈਵਨ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੌਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੌਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਅਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲਿੰਕਰਸ ਔਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਫੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਫੀਅਰਸ, ਉਹ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਫੀਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਫੀਅਰਸ ਦੀ। ਸੋ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਫੀਅਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਫਰਦਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਫॉर ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦ ਲਾਜ਼ or to avoid any kind of damage। ਇਹ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਪਸ ਦ ਸੇਫਟੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਟੂ ਸਟੇ ਔਨ ਦ ਪਾਥ ਆਫ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ। ਇਹ ਲਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੌਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੌਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੌਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਕੌਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਪਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ डिजायर मतलब जो फियर है वो खराब होंगे, ऐसा नहीं है, फियर अच्छे होंगे हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता ये फियर ख़त्म भी हो सकते हैं और फियर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो भी जाने चाहिए हैं। क्योंकि अगर असी परमात्मा दे प्रेम विच रुझ गए या परमात्मा दे प्रेम विच रंगे गए, फिर सानू ये तो चेते भी नहीं आ सकता कि असी उस मार्ग ते नहीं जाना, वो ऑटोमैटिक हो रहा है, इस करके सानू फियर भी नहीं है। इसी तरह अगर असी लॉ अबाइडिंग बंदे हैं, फिर सानू फियर की लोड़ नहीं है, क्योंकि लॉ अबाइडिंग होना मेरा पार्ट ऑफ नेचर बन चुका है। तो ये ਜਿਹੜੇ डिजायरेबल फियर्स हैं शुरू च अच्छे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये फियर अपने आप खत्म हो सकते हैं कि अगर असी पूरी डिटरमिनेशन ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਪਕੜ ਲਈਏ, लॉ अबाइडिंग ਹੋਈਏ, गुरु ਦੇ ਦੱਸੇ मार्ग ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ डायरेक्शन ਚ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਅਰਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਦੇਖੋ डिजायरेबल फियर ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਜਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਊਂਚਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਡਿੱਗ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕੌਸ਼ਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੌਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਡਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਰ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੇਅਰਫੁਲ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਫੀਅਰਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾ ਲੰਘਸ ਪਾਰ, ਭੈ ਭਉ ਰਾਖਿਆ ਭਾਏ ਸਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਉ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭੈ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾ ਲੰਘਸ ਪਾਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਫੀਅਰ ਨੋ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਓਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੈ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਭਉ ਰਾਖਿਆ ਭਾਏ ਸਵਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਕਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਫੀਅਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਫ ਦ ਫੀਅਰ ਐਡੋਨਸ ਦ ਡੈਕੋਰੇਟਿਡ ਲਵ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ, ਐਕਚੁਅਲ ਉਹ ਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਲਵ ਆਰ ਦ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਸੇਮ ਕੋਇਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तो ये दो अलग चीज़ां नहीं है। जिस चीज़ नाल असी डरते हाँ कि ये ना होए, उस चीज़ नाल साडा प्रेम भी हुंदा। और ये डेकोरेटेड लव वाली जो गल है, क्योंकि ये चीज़ां हमेशा ही खूबसूरत वालियां ने जिन्हां लई डिजायरेबल फीयर चाहिए हैं। ਜਿਹੜੇ अनडेकोरेटेड टाइप लव है, प्रेम है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ नहीं होना चाहिए उन्हां चीज़ां नाल प्यार है, उत्थे बल्कि डर ते होर भी अच्छी गल है। सो बेसिकली इत्थे गुरु साहब कह रहे हैं दैट ऑल द क्वेश्चंस गिवन बाय गुरु नीड टू बी फॉलोड। एंड इस टाइप दे जो फियर है, वो चाहे उन्होंने फियर कहो चाहे प्रेम कहो परमात्मा ली, क्योंकि वो कह रहे ने भै भਉ राख्या भाए सवार, कि इस भै दे पिछे एक प्रेम छुपया है कि मैं परमात्मा तो दूर ना हो जावां, उस प्रेम दे करके ये भै है। जिवें कि फरीद जी का श्लोक भी आता है कि जिथे वो लिखते हैं कि है थे दो श्लोक कट्ठे आते ना, मैं जो चिक्कड़, हाँ गलीए चिक्कड़ दूर कर नाल प्यारे ने, तो कहते गली चिक्कड़ है दूर है, मतलब ये सारिया दुनिया दे सानू एक तरह के भै ही ने। तो गलीए चिक्कड़ दूर कर कहते, पर मेरा परमात्मा का जिन्ना ने है कि मैं इन्हों पार करके निकल जाऊंगा। सो नाल प्यारे ने है तो फिर इंसान सोचता नहीं है, फिर वो उस भै नूं पार करके, जिवें कि असीं नेल्सन मंडेला का भी एग्जाम्पल लिया सी, उन्होंने क्रॉस करके अगे निकल जाता है और फिर वो प्रेम पूरी तरह नाल शो करता है कि मेरा प्रेम बनया होया परमात्मा दे नाल। सो एक एग्जाम्पल जो जी सिंपल जी है कि फियर ऑफ डूइंग हार्म टू समवन, सानू किसी का भी नुकसान करने का सानू डर होना चाहिए, और चाहे वो लॉफुल जी चीज़ ही हो, उस तरह का नुकसान हर
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਫੀਅਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਫੀਅਰਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਫੀਅਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈ। ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਫੀਅਰਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਸਿਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਜਣੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ ਗੈਟਿੰਗ ਵਰਿਡ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਡੂ ਵੀ ਨੋ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਵੀ ਆਰ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਵਨ ਫੀਅਰ ਓਨਲੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰ ਫੀਅਰ ਆਫ ਲਾਊਡ ਸਾਊਂਡਸ, ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਹੋਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਪਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਫੀਅਰ ਆਫ ਲਾਊਡ ਸਾਊਂਡਸ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ, ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਇੱਕ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਪਾਉਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫੀਅਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਫੀਅਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫੀਅਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਫੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਫੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅਨਲਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫੀਅਰਸ ਦੀ, ਸੋ ਫੀਅਰ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੀਅਰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਅਨਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਚਣਯੋਗ ਜਾਂ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਫੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੀਅਰਸ ਦੀ ਮੇਜਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਫੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਮੇਨ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਚਾਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਥ ਆਫ ਫੀਅਰ ਆਫ ਡੈਥ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ
ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਰ ਦਾ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੈਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ रिलेशनशिप ना हो के वैसे किसी कोई वैरी हो जाए, कोई आस पड़ोस कुछ है, तो इंसान एक डिफरेंट जे डर दे विच भी जा सकता है कि मेरा कोई किसी किस्म नाल नुकसान ना पहुंचा दे। और एक डर हुंदे ने फेक फीयर्स। ये डर ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੇਕ ਫੀਅਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਥ ਦੀ, ਫੀਅਰ ਆਫ ਡੈਥ। ਫੀਅਰ ਆਫ ਡੈਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ कि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हों सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। आम तौर ते डैथ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਇਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜਾ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਫੀਅਰ ਆਫ ਡੈਥ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1380 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਵਰਸਲ ਮਸਟ ਹੈ। परमानेंटली कुछ नहीं आया, यूनिवर्स भी परमानेंटली नहीं आया। सो जो सो बिनस है परो आज के काल, उस लेवल की सानू सेध दे के समझा रहे हैं कि इत्थे कुछ एवरीथिंग इज टेम्परेरी। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूजन या माया वे, जो टाइम नाल आई है और टाइम दे नाल खत्म हो जाएगी। माया एक गेम की तरह, गेम शुरू हुई, गेम ने खत्म हो जाना। सो प्रिपरेशन टू एक्सेप्ट डेथ इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग ऑल अदर फियर्स। कि अगर तुसी सब नाल पहला यही फियर एक्सैप्ट कर लवो कि ये होना, इहदा हुण डर नहीं है, तो बाकी दे बहुत सारे फियर ऑटोमेटिकली इहदे च खत्म हो जांदे ने, समा जांदे ने। बट इफ वी डू नॉट एक्सैप्ट डेथ, वी डाई ए डेथ एवरी डे। एक इंसान अंदरों हर साह ते अगर वो डरिया होया कि मैं कद तक रहना कहनी, तो ऑलमोस्ट ही इज डाइंग ए डेथ एवरी डे। सो वो सानू डर के ते नहीं रहना, क्योंकि वी डोंट वांट टू डाई एवरी डे, वी एक्सेप्ट इट किया है होना है। और जदों होएगा बहुत खूबसूरत होएगा, बहुत सोहना होएगा, बहुत अच्छा होएगा। सो डेथ इज द सिंगल मोस्ट ब्यूटीफुल कंसेप्ट आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ क्रिएशन। अगर परमात्मा दे बहुत सारे कंसेप्ट्स नू अगर जिवें असीं एप्रीशिएट करिए, तो जिवें क्रिएशन इटसैल्फ इज ए कंसेप्ट कि क्रिएट करना। क्रिएशन तो बाद देखो कितना कुछ होया। सो ਉਹਦਾ जो वापसी का सिस्टम है, ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚ कि डेथ भी इंक्लूडिड है, वो भी उतना ही खूबसूरत कॉन्सैप्ट है। क्योंकि जिवें बैटरी का एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नैगेटिव होंगे हैं, तो असीं ये नहीं कह सकते कि इसका सिर्फ पॉजिटिव साइड्स होना है। सो दे आर इक्वली ब्यूटीफुल। सो दीज टू कॉन्सैप्ट्स ऑफ क्रिएशन एंड पैरिश होने का, दोनों के दोनों कॉन्सैप्ट बहुत ही खूबसूरत ने। इस तो बाद असीं देखिए गुरु साहब अनसरटेनिटी के बारे की सानू सेध देंदे हैं कि जदों सिचुएशन आए कि अनसरटेन कुछ है, कुछ हो सकता है, तो अनसरटेनिटी दियां कुछ अपनियां होर भी फर्दर टाइप ऑफ अनसरटेनिटीज ने। वो सफरिंग्स हो सकती हैं, या फेलियर या रिजेक्शन हो सकता है कि किसी तरीके ना किसी, मैं कुछ काम करन जा रहा, ये काम मैं कर भी पावांगा कि नहीं कर पावांगा, फेलियर हो सकता है। इरोजन या लॉस हो सकता है कि मेरा कुछ नुकसान होने वाला है, खबर आई है जिवें किसी बिजनेस है, किसी का कोई ट्रक उलट गया, पता नहीं लग रहा कितना नुकसान है, बंदा बड़ा परेशान हो रहा है, पता नहीं थोड़ा होया कि ज़्यादा होया, की होया।
ਸੋ ਇਰੋਜਨ ਐਂਡ ਲॉस ਦੀ ਜੋ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਉਹਦਾ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰ ਫੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬ੍ਰੌਡ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਐਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵੇਂ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੋਟਿਡ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਰ ਸੁਖ ਮੈਂ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਦੇਂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਧਾਂਗੇ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਂਗਾ ਸੁੱਖ ਦੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਆਰਾਧਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਐਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਦੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੇਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਧ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹਾਂ ਫਿਰ ਫੀਅਰ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਫੀਅਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਖ ਦੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਵਟ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਇਫ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਪਨ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਰੇ ਵਾਹ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਐਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਰ ਬਣੀ ਕਿ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਲੈਸਨਸ ਫਰੋਮ ਦ ਲਾਈਫਸ ਅਨਸਰਟਨਟੀਜ਼, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀ, ਗੋਡ ਦੀ ਜੋ ਟੋਟਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀ, ਨਾਟ ਐਵਰੀਵਨ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਅ ਲਰਨਰ ਫॉर ਐਵਰ,
ਸੋ ਸਮ ਅਨਸਰਟਨਟੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਫੇਲਿਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੀਪਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਨੋ, ਸਮ ਫੇਲਿਅਰਸ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੀਚ ਅਸ ਸਰਟਨ ਲੈਸਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫੇਲਿਅਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਫੇਲ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਲਿਅਰਸ ਕੀਪ ਆਵਰ ਐਰੋਗੈਂਸ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਐਰੋਗੈਂਸ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਫੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਫੇਲਿਅਰਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੋ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫੇਲਿਅਰਸ ਹੈਲਪ ਅਸ ਐਮਪੈਥਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਐਮਪੈਥੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ, ਉਸ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫੇਲਿਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। So if I want to help somebody and I want to empathize with anybody, then I have to understand what exactly is the feeling when we do not get the results as we desired in a particular situation. तो ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੌਥਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਐਮਪੈਥਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲੀ ਪੰਜਵਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਓਨਲੀ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਓ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਫੇਲਿਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਇਆ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਭਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ 2-3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਲਿਅਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਫੇਲਿਅਰ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦੈਟ ਆਫ ਫੇਲਿਅਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫੀਅਰ ਆਫ ਅਨਸਰਟਨਟੀ। ਸਾਨੂੰ ਫੀਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਰਗ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਈ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਫੀਅਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ, ਉਸ ਫੀਅਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੇਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਤਸੀਹੇ ਮਿਲੇ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਵਸਥਾ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਦ ਅਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਵੈਰ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਧ ਹੈ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤਾਨ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਇਦ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਇਸ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ, ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਧ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਫੀਅਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਪਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਮੋਡਿਊਲਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸੇਧ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਡਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਔਰ preparedness to meet any eventuality eliminates the fear of others and animosity. So ਬਾਕੀ ਨਕਲੀ ਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 13 ਦਾ ਫਰਾਈਡੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਕਡ ਅਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੇਕ ਫੀਅਰ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਫੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੌਰੀ ਫॉर ਮਾਈ ਥਰੋਟ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਫਸਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਹਮਰਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਾਹਾ ਗਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਜਰ ਬੱਟੂ, ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਟੰਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੀ ਬੇਸਲੈਸ ਰਿਚੁਅਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਗਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨਰਕ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਏਗਾ ਸਵਰਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਓਪਨਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੇਸਲੈਸ ਰਿਚੁਅਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਤਨੇ ਬੇਸਲੈਸ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਬੇਸਲੈਸ ਰਿਚੁਅਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਬੇਸਲੈਸ ਰਿਚੁਅਲ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਲੈਸ ਰਿਚੁਅਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਦਿਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ जो अवॉइडेबल फियर्स हैं वो है तिस्ते ऊपर ना ही कोई एक मंच एक भावना रवे कि उस तो ऊपर कोई नहीं। और मैं तो उहदे नाल जुड़िया होया, कौन डरे डर किसका होए, फिर किस तो डर है। मैं जिहदे नाल जुड़िया उस तो ऊपर कोई है नहीं। उस तो ऊपर वाले दा डर हो सकता सी पर उस तो ऊपर तो कोई है नहीं, तो मैं तो उसी नाल जुड़िया होया तो फिर मैनू किसी किस्म का कोई भी डर नहीं है। सो ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथफुल लिविंग देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट as we are attached to the supreme lord। जब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੈਟਬੈਕਸ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਇਟੀ ਟੌਪਿਕ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਸੋ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਇਟੀ ਐਂਡ ਮਿਜ਼ਰੀਜ਼ ਦਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸ਼ੌਕਸ ਦਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਟੌਪਿਕ ਫੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ।